जय गुरु समस्त को यही तथ्यभित्तिक जाजन सीरीज रे स्वागत जनाए। आज मोर आलोचनार विषय परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर अन्यतम श्रेष्ठ भक्त रीतिकाचार्य श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य केष्टदा। आज तांकरी उपरे ही आलोचना रखिबा। नियमित पर्यवेक्षण और गवेषणार फल कौन सी विषय रे क्रम अनुसार लब्ध विशेष ज्ञान बा तत्वज्ञान को विज्ञान बोली कहुए। यही ज्ञानर जी बेत्ता बा जी ए ज्ञान को जानी थांती से ही होउचंती विज्ञानी। सेही पाई सर्वदा ही तत्व प्रति और कारणर प्रति विज्ञानीर दृष्टि थाए। सीवी रमणंकर प्रिय शिष्य असाधारण मेधावी विज्ञानी कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य सेही पाई तीक्ष्ण अनुसंधिचा नहीं तत्व अन्वेषण रे प्रवृत्त होई सर्वसत्तार जी मूल कारण स्वरूप तांकर निकटरे पहुँची जाइथिले। तांकर अशेष जिज्ञासा और विज्ञान मनस्क संधानी जावतीय कौतूहलर परम समाधानर समाप्ति खोजी पाइथिले श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर लोकोत्तर प्रज्ञान मध्यरे। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य थिले गोटे विशाल हृदयर मनीष। तांकर ज्ञान गारिमा आभिजात्य सुतीक्ष्ण मेधा और धीशक्ति अपूर्व सांगठनिक क्षमता बाक नैपुण्य सर्वोपरि ठाकुरंकर वक्तव्य और जीवन दर्शनर सहज अनुधावन शक्ति तांको एक पृथक उच्चतर आसीन करी तोलिथिला। शिशुर सरलता और स्नेह कोमल अंतर थिला तांकर मध्यरे। अपर दिगरे इष्टार्थ पूरण दिगरे से थिले अनन्य कठोर। ठाकुरंकर कौनसी आदेश पालनर क्षेत्र में बिंदुमात्र त्रुटि विच्युति अथवा साधन भजनर क्षेत्र में कौन सी रकम अवहेलार संगे से केबे हेले भी आपोष करिनाहांती। काहार मध्य कौनसी विच्युति देखिले आलाप आलोचनार मध्यरे तार उद्भावनी शक्ति बढ़ई धरी दियंती विच्युतिर कारण और साधन क्षेत्रर अवहेला को। सहज अथच असाधारण व्यक्तित्वर अधिकारी कृष्ण प्रसन्न ठाकुरंकर प्रिय केष्टदांकर विचरण थिला सर्वत्र अबाध। विश्वविज्ञान केन्द्र आरंभ करी जति आश्रम पर्यंत वक्तृता मंच इत्यादि सर्वस्थान यही दृढ़चेता मनीषटी थिले समस्तंकर श्रद्धा और भल पाइबार प्राण। ठाकुरंक विषयक प्रेरणार केन्द्रबिंदु। बंगला वर्ष 1301 पौष मासरे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्यंकर जन्म हुए ढाका जिला अंतर्गत दिग्बजार ग्राम। पिता संस्कृत कॉलेजर अध्यक्ष महामहोपाध्याय पंडित कालीप्रसन्न विद्यारत्न। शैशव मातृहीन कृष्ण प्रसन्न हुए तो मातृस्नेहरु वंचित होबार कारणरू किछिटा अशांत और खामखियाली प्रकृतिर थिले। ईश्वर परलोक देवता अपदेवता कौनसी किछिरे ही आस्था नथिला एही नास्तिकवादी विप्र संतानंकर। कहिबाकू गले सी थिले निष्ठावान विप्र परिवार रे एक मूर्तिमान विद्रोह। ए सबु किछि सत्वे मध्य पिता कालीप्रसन्न कहूथिले देखिबो एई केष्ट ही गोटे दिन एमिति आस्तिक होई उठिबो एमिति भगवत विश्वासी होई उठिबो जे तार तुलना मिलिबो नाही। उत्तर जीवन में पितांकर एही भविष्यवाणी अक्षरे अक्षरे सत्य रूपे प्रतिभात होइथिला। शैशव अवस्थारु ही तांकर भितरे थिबा स्वाभाविक नेतृत्व प्रकाशित हुए। लाइब्रेरी क्लास इत्यादि गढ़ी तोलिबा थिएटर करिबा एभली नाना गठनमूलक कार्य निजे मध्य मजी रहंती एवं बंधु बांधव मानकु मध्य मजेई रखंती। पढ़ापढ़ी करिबा पई कृष्ण प्रसन्न को गाँव बाहर रहिବାକୁ पड़ुला। छुट्टी पड़िला मात्रे से गाँ को फेरी आसती एवं से गाँ को फेरी आसु आसु जमती गोटे उत्सव लगी जाए से गाँव रे। कारण से गाँ को फेरी आसु आसु आरंभ हो जाए थिएटर रिहर्सल खेलर प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण प्रभृति नाना अनुष्ठान आड्डा हईचई सबू मिसई आनंदर गोटे विराट वातावरण सृष्टि हुए से गाँ को फेरी आसु आसु। एकदा थरे कौन होईची कृष्ण प्रसन्न तांकर एमए परीक्षार 2.5 मास आगुरु गोटे विवाह उपलक्षे बरजात्री रूपे जाई सेठार आमोद आह्लाद करी घर को जेतेबेले फेरी आसती देखती पितांकर रुद्र मूर्ति। गुरुत्वपूर्ण परीक्षार अल्प आगुरु पढ़ापढ़ी न करी आमोद प्रमोदरे जोग देबारु अत्यंत क्रुद्ध होई कृष्ण प्रसन्न पिता जत्पर नास्ति तांकर तिरस्कार करती। कृष्ण प्रसन्न सेही मुहूर्तरु ही संकल्प करती परीक्षा रे प्रथम स्थान अधिकार करबाकू हेबो। छुआ बेलू तो कृष्ण प्रसन्नकर मातृवियोग घटी तेणु तांको शैशवरू मातृस्नेह पालन करती तांकर बड़ भौणी जहाँ को सी दीदीमणि बोली संबोधन करी डाकती। तांकर एही संकल्प गोटे कागजर लेखि तांकर दीदी हाथ में दे कहले दीदीमणि एटा रख एबे देखिबुनी
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ନିଜେ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିନକୁ ଯଦି 22 ଘଣ୍ଟା କରି ପଢ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ହେବେ MA ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇ ଉପଯୋଗୀ ପଢ଼ା ହୋଇପାରିବ। ଚାଲିଲା ସେଇଭଳି ପାଠ୍ୟାଭ୍ୟାସ। ଦିଦିମଣି ସେହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ଯଥାସାଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୟନମଣି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର କାମ ଥିଲା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ MA ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଲେ ଏବଂ ଲାଭ କରିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ପରେ ଦିଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା କାଗଜଟିକୁ ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ଅପରର ମନର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମନର ଭାବ ଜାଣିବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବସିଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏହି କ୍ଷମତାର ଅନୁଶୀଳନ କରି କରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟା ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ କେହି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ଚାଲନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର କଥା କହିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ। ଏହାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସାଧନ ଭଜନର ପଥରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ତୋଳନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବେ ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ପୃହାଟି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରରୁ ପୂରାପୂରି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଦେଶ ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଏହି ଶକ୍ତି ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ଏହି କଥା ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇ ସବୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ହିଁ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ରହେ ନା। ସେହି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଆଶାରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହିଁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ନ ପାଇବାରୁ ପରିଶେଷରେ ସ୍ଥିର କରିଲେ ଯେ ଯୋଗ ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କଥା ପଢ଼ିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କର ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାର ପଥ ଖୋଜି ପାଇଲେ। ମଜିଲପୁରର ଅଧିବାସୀ ଧୀରେନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ କଲିକତାର ଅଖିଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲେନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଚମ୍ବକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଧୀରେନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରାଗୀ ଏବଂ ପ୍ରୀତିଭାଜନ। ମଜିଲପୁରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦାର୍ପଣରେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଭାବତରଙ୍ଗର ଆଲୋଡ଼ନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଧୀରେନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କଲିକତାକୁ ଆସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ପରିହାସର ସ୍ୱରରେ କହନ୍ତି, ତୋର ଚେହେରା ଦେଖି ତୋର ଠାକୁରଙ୍କର ଚେହେରା ବୁଝିପାରୁଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କଠୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସଦ୍ଦୀକ୍ଷାର ବିଷୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିହାସର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହାଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ସମ୍ବଳିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶନ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପରଦିନ ହିଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଧୀରେନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକର ତଳେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦାଗ ଦେବା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଥିରୁ ଧୀରେନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେହି ବାଣୀ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରକାଶନଟି ଗଭୀର ଭାବରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଏହାପରେ ହିଁ ଧୀରେନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାବନ ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଗଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଆଘାତରେ ହିଁ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଗଲେ। ବିଜ୍ଞାନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଛାତ୍ର କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ନାନା ବିଷୟ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଗ୍ଧ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥିବା ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଠାକୁର ଏଭଳି ସାବଲୀଳ ଭାବେ ଆଲୋଚନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଲେ ଯେ ଯାହା ତରୁଣ ବିଜ୍ଞାନୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଏବଂ ଅକଳ୍ପନୀୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ସେତେବେଳେ ଗବେଷଣାରତ ଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟଟିର ସବୁ ହିଁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅତଏବ ଏହି ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ମହାବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ପାଇବେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହିଁ ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏଇଟା ପୁରା ସିଓର ହେଇଗଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇ ପୁରା ବୁଝିଗଲେ ସେ କଥାଟା। ପୁରୀଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କଲିକତାର ହରିତାଗି ବାଗାନ ଲେନ୍ରେ କିଛି ଦିନ ଥିଲେ, ସେଇଠାରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୀକ୍ଷା ପରେ ସିଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସଂସର୍ଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନବାଦ, ଆଲୋକ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦାନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତଡ଼ିତ ପ୍ରବାହର ଆଧାନ ଇତ୍ୟାଦିର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିସ୍ମିତ ଓ ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ହୁଗୁଳି କଲେଜରୁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଅଧ୍ୟାପକ ରମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲେମ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପୁରୀଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଆଉଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହିମାୟତପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତଡ଼ିତ ପ୍ରବାହର ଆଧାନ ବା ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ ଧରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିବା ଏହି ବିଷୟଟି ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧାବନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଛବି ଆଙ୍କି ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବିଷୟଟି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗବେଷଣା ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବ୍ୟୟସାଧ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କଲିକତାକୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଫେରିଆସି ଅଧ୍ୟାପକ ରମଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଏହି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରମଣ ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିପ୍ରେତ ଗବେଷଣାର ସୁଯୋଗ ନ ରହିବାରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ବଙ୍ଗାବ୍ଦ 1330ରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗବେଷଣାର ବିଷୟରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାଇୱିକ୍ଲି ବେଙ୍ଗଲୀ ପତ୍ରିକାରେ ଦେଖନ୍ତି ହଙ୍ଗେରୀର ଜଣେ ତରୁଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେହି ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ ଧରିବାର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରଣାର ଅଭ୍ରାନ୍ତତା ସେଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହିମାୟତପୁରର ଆଶ୍ରମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାଗାର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟା, ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର, ଶରୀର ବିଦ୍ୟା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଖାର ଗବେଷଣାର ବ୍ୟାପାରରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରାମର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବାୟନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର। ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଗବେଷକ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହାୟକ ଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। ବିଶ୍ୱବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମପ୍ରବାହ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ। ଆଶ୍ରମର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ଜନପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଦେଶର ନାନା ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି ଧର୍ମ ଜିଜ୍ଞାସୁ, କୌତୂହଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତି ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଓ ଭାବଧାରା ପରିବେଷଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷାର ବ୍ୟବଧାନ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅନୁବାଦର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାରରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ସେ ସମୟରେ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଇଂରାଜୀରେ ବାଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଚମକି ଉଠି କହନ୍ତି, ସେ କି କଥା, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିବି ଇଂରାଜୀ? କେଷ୍ଟଦା କ'ଣ କହୁଛ? କିନ୍ତୁ କେଷ୍ଟଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିପାରିଲେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ସେ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ସେହିପାଇଁ ସେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଦା ହେଇ ସମୟ ସୁଯୋଗ ବୁଝି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣ କହିଲେ ହିଁ ଇଂରାଜୀରେ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପାଇବା ଯେ ଆଜିକାଲିକା ଜଗତ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହି କଥାଟି କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବରାବର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଇଂରାଜୀରେ ବାଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୌଣସି ବାହିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବାକୁ ହେଇନି। ଯେମିତି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା, ଆହାର ନିଦ୍ରା ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଖୋଜ ଖବର ନେବା, ସବୁ ହିଁ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତି। ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଭାବ ଶାନ୍ତ, ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅଥଚ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତ ଉଚ୍ଚାରିତ ପ୍ରଶ୍ରବଣର ଧାରା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ, କେଷ୍ଟଦା ଆସିଗଲା। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଏହା ଶୁଣି ସେହି ଦିଗକୁ ଛୁଟିଗଲେ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଅବଲମ୍ବନରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ। The booming commotion of existence that rolls in the bosom of the beyond evolves into a thrilling rhyme and upheaves into a shooting becoming of the being, with echoes that float with an embodiment of energy that is logos, the word, the beginning. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବାଣୀରେ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିମତମ ଅବସ୍ଥାର ବିବରଣ
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବାଣୀ ନିର୍ଝରର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ପରେ ବହିଯାଇଛି ବାଣୀର ସ୍ରୋତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଦି ମେସେଜ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 9ଟି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କରି ଏହି ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୃତ୍ୟ ନିଃସ୍ୟନ୍ଦି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଚିରକାଳ ମଣିଷ କୃତଜ୍ଞତାର ସଙ୍ଗେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏହି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବାଣୀ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରେ ଇଂରାଜୀରେ ଏତେ କଥା କୁହାଇଲେ କେଷ୍ଟଦା, ଏତେ ବାଣୀ କୁହାଇଲେ ସେ ସବୁ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ହିଁ କାରସାଦି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା ହିଁ ଉସ୍କେଇ ଦେଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଦେବା ବାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମୋ ନିକଟକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛି ମୁଁ ସେମିତି କହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମୋର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି କରି କିଛି କହିନି। ମୁଁ ଯଦି ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଆଉ ଏ ଅରିଜିନାଲିଟି ରହିନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏହାର ଉପରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷର ନବବର୍ଷ ଓ ଶାରଦୀୟ ବିଜୟା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଣୀ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇ ଗ୍ରନ୍ଥାକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସହଜରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆଦାୟର କୌଶଳଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରପ୍ତ କରିନେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ। ଯେମିତି ନବବର୍ଷର ଆଶୀର୍ବାଣୀର ସମୟରେ ବୈଶାଖ, ବିଶାଖା, ନିଦାଘ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଆଲୋଚନା ଚାଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ନେଇ। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଋତୁସଂହାର କାବ୍ୟରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇବା ହୁଏ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଝରଣାର ଧାରା ପରି ଝରି ଆସେ ମନ୍ତ୍ରତୁଲ୍ୟ ଶବ୍ଦରାଶି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ବାଣୀ ଆଦାୟ କରିବାର ଯେଉଁ କୌଶଳଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁତ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମାଧାନୀ ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲେ ତା ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ 4 ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମନୀଷୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ସମଜାତୀୟ ଉତ୍ତର ସମୂହର ପାଦଟିକା କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ନିଜେ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଯୋଜନ କରିଥିଲେ। ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡଟି 9ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। କର୍ମ ଓ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ, ନାମ ଧ୍ୟାନର କ୍ରିୟା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ରହସ୍ୟ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ବିବାହ ବିଷୟରେ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ, ତାପରେ ମହାପୁରୁଷ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ଏହି ଖଣ୍ଡଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ 1934 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶନ 1939 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଖଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ 9ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ରାଜନୀତି, ପାରିବାରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ସମାଜ ଓ ବିବାହ ସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର, ଜାତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍କାର, କୃଷକ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖଣ୍ଡରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ 1939 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯଥାକ୍ରମେ 6ଟି ଏବଂ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ଏହି 2 ଖଣ୍ଡ। ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଯାଗଯଜ୍ଞ, ଧ୍ୟାନ, ବିଦ୍ୟା, ଅବିଦ୍ୟା, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଚତୁରାଶ୍ରମ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଟି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ସାଧନ ଭଜନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର ସମୂହ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ। ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ସୁସନ୍ତାନର ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ ସମୂହ, ସତ୍ଚାଳକ ଓ ଇଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ମୀମାଂସା ସୁଗ୍ରଥିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକଳିତ ଅପର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଇସଲାମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ। ବଙ୍ଗାବ୍ଦ 1347ରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଖଲିଲୁର ରହମାନ। ଉତ୍ତରଦାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଭୂମିକାରେ ପ୍ରକାଶ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ବାଂଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପାଠ କରି ଅକପଟେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଏମିତି ସୁଷ୍ଠୁ ସମାଧାନ ଆଉ କେଉଁଠି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ମାତ୍ର ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ପାରସ୍ପରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିରୋଧ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ନିରସନ ହୋଇ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଜନମଣ୍ଡଳୀ ଭାଗବତ ଐକ୍ୟର ଅମୃତ ସୂତ୍ରରେ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇ ଉଠିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋସେନୁର ରହମାନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ A.S. ମାସୁଦ ଇସଲାମ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଧର୍ମର ମୌଳିକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ।
କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସଂକଳିତ ବା ପ୍ରଣୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଶ୍ରୁତି, ଚଲାର ରୀତି, ଯଜନିକା, ଯାଜକ ନୀତି, ଯାଜନ ସଂକେତ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସ୍ୱସ୍ତି ଅଭିଯାନ ଏବଂ ମନେର ପୋଥେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଦେହାବସାନର ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରାୟ ହିଁ କହନ୍ତି, ଦେଖିବ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ଯେପରି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଏ, ସବୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଦେବ। କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଠିକ୍ କରି ରଖିଦେବ। ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କିଛି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଦେହାବସାନର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରୀତିପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଙ୍ଗାବ୍ଦ 1398ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଦିନପଞ୍ଜି ଶୀର୍ଷକ ଗ୍ରନ୍ଥ। 1923 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1946 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦିନପଞ୍ଜିର ପରିସର ସମୟ। ଧାରାବାହିକତାର କିଛି ଅଭାବ ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର କମନୀୟ କାନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଡ଼ମ୍ବରହୀନ ସହଜ ସପ୍ରତିଭ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସବୁ ହିଁ ଥିଲା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷକ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ସରଳ ଶିଶୁ ଭଳି କୌତୂହଳୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରହଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବସି ରହନ୍ତି। ଜିଜ୍ଞାସୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଭଳି ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଦେହ ମନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଥାଏ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶର ପ୍ରୟୋଜନରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସୁକଠିନ, ଜ୍ଞାନରେ ସମୃଦ୍ଧ, ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ, ସାଧନାରେ ଅନଡ଼, ଆଭିଜାତ୍ୟରେ ସମୁନ୍ନତ, ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଧରା ନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ହିଁ କଠିନ। ସେ ବହୁର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନନେତା, ତପସ୍ୟାରେ, ମନୀଷାରେ, ପୁରୁଷାକାରେ ପୁରୁଷ ସିଂହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବକ୍ତାଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିନ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତା କହିବାକୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ହିଁ ଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବକ୍ତୃତାର ସମୟରେ ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମିତ ସହକାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବଦାନର ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଛବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୋଳି ଧରିବାର ଅତୁଳନୀୟ କ୍ଷମତା ଥିଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର। ପରିବେଶକୁ ଅନୁଧାବନ କରି କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ, କେତେ ଟିକେ କହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କିପରି କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲେ ଫଳଦାୟୀ ହେବ, ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୁଝି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏକଥା ଥରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଟାଉନ ହଲରେ ସଭା ହେଉଥିଲା। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା। ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ବହୁତ ଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ସଭାରେ ସହରର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାବେଶ ଘଟିଥିଲା। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ହୋଇଯିବା ପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ବକ୍ତା କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଭାପତି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଲେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ଦେହରେ, କାନ୍ଧରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଉତ୍ତରୀଟେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଗୋଟେ ମୋଟା ଲାଠି, ଚୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ କଟା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶିଖା। ଆଧୁନିକତାର ଚିହ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଉପରନ୍ତୁ ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧିଟି ରୀତିମତ ସଂସ୍କୃତ ଘୋଷା। ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଢୋଲର ପଣ୍ଡିତ ବା ଏଇ ଜାତୀୟ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମନରେ ଆଙ୍କି ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସଭାରେ ପରିଶେଷରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ଡକାଗଲା, ଯେହେତୁ ସେହି ସଭାରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରମାନେ ଥିଲେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିଦ୍ରୁପାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଚପା ହସିବାର ଅବଜ୍ଞା ମିଶ୍ରିତ ଗୁଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝି ନେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଦଳ। ଅଶିଷ୍ଟ ଦାମ୍ଭିକତାର ଦମ୍ଭକୁ ଯଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଶୁଣିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ସେଠି। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ବକ୍ତୃତା ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଟି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବାହାରି ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ସୁନାର ମେଡେଲ। ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟଟି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଚାପା ହସ ଥମିଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ବିସ୍ମୟର ଚିହ୍ନ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସଭାକକ୍ଷ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ କହିଚାଲିଲେ, କହିଲେ ଯେ ସେଇ ମେଡେଲଟି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁନାର ମେଡେଲଟି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାଳା ବି ସେଇଠି ସେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଗୋଚରରେ ରହିଲା। ସେଇଟା ହେଲା ଅହମିକାର ମାଳା। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ସେଇଠି କହିଲେ, ମୁଁ ଗଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ବାରେ ଶିକ୍ଷା,
ଯେତେ ବେଶୀ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ସେତେ ବେଶୀ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍। विद्या विनय दान करे। यही हूँ प्राचीन भारतीय शिक्षार आदर्श। आउ जो विद्या अहंकार पुष्टि दिए ता हूँ आम मानकर नुआ यूरोपीय शिक्षाधारा। तापर चलला कृष्ण प्रसन्न अग्निगर्भ भाषण। से प्राच्य प्रातीच्यर शिक्षार आदर्श नहीं तुलनामूलक विचार जीवनर प्रयोजन तार मूल्य निरूपण एवं सर्वशेष प्राच्य प्रातीच्यर शिक्षाधारार मध्य श्री श्री ठाकुरंकर विशिष्ट अवदान विश्लेषण कर देखई श्रोता मंडली को चमत्कृत कर। आउ थे कौन होना जामशेदपुर रे गोटे मिलनी हॉल रे सभार आयोजन होती। सभापतित्व करुछंती टाटा कंपनी वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर कृपा दृष्टि रे ही ऑफिसर मानकर भाग्य निर्धारित हुए। से मैनेजर सेठारे सभापति कहवा बाहुल्य जे से सभार ऑफिसर मानकर उपस्थिति विशेष भाव में लक्षणीय। सेठार उपस्थित श्रोता मंडलींकर हाव भाव सुस्पष्ट हो उठिला जे सेमाने सत्संगर आदर्श जानिबा अपेक्षा से मैनेजरंकर दृष्टि आकर्षणर आग्रह सेमानक मध्यरे सर्वाधिक। कृष्ण प्रसन्न एक कथाटी को भल रूपे मुहूर्तक मध्यरे जानी पारिले। सभा आरंभ होला। केते जनक परे कृष्ण प्रसन्न वक्तृता देवा पई उठी कहिबाकू आरंभ कले एवं कहिले जामशेदपुर आसी देखिली जे एठारे एक महाजातिर सम्मिलन होईछि। भारतर प्रत्येक प्रदेशरू प्रतिनिधि एठारे जड़ित होइछन्ति। बहिर्भारतर सुदक्ष कर्मीगणकर मध्य समावेश घटी। विराट सहरर बुकुरे बहु विचित्र जातिर मेला। एठारे जेमिति गोटे सहर को केन्द्र करी एमिति विचित्र समावेश घटी। ठीक एत बड़ नहेले मध्य एमिति आउ गोटे समावेश देखिबार सौभाग्य मो जीवन में घटी। से जगटा कौनसी सहर नुह, शिल्पनगरी नुह, बंगलार गोटे अख्यात अज्ञात ग्राम हिमायतपुर। सेठारे गोटे मनीष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकु केन्द्र करी भारतर विभिन्न प्रदेशर एवं बहिर्भारतर बहु ज्ञानी मानकर एमिति ही समावेश घटी। किंतु एही दुईटीर मध्यरे गोटे तफात अछि। सेई टिकक मु आपण मानक सामनारे तोली धरुछि। सेठी केष्टदा कहिले जे एठारे समस्ते आसी मिलित हेइछन्ति उदरर क्षुधा मेंटाइबा पई। आ सेठारे समस्ते आसी मिलित हेइछन्ति अंतरर क्षुधा मेंटाइबा पई। जंतुर आदिम चाहिदा जे क्षुधा सेई टिकक मेंटाई पारिले एठारे परितृप्ति। आउ सेही उपकरणर संग्रहर पाई एठारे प्रतियोगितार संग्राम। आउ सेठारे क्षुधा मनीष जीवनर जिज्ञासार समाधान निमंते विश्व रहस्य उद्घाटनर निमंते शत शत मस्तिष्क संचालित। एमिति करी कृष्ण प्रसन्न तुलनामूलक आलोचनार माध्यम तोली धरिले आदर्शवादर अपरिहार्यता। फिलोसफी ऑफ हांग्रेर निकटरे फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म तथाकथित साम्यवादर विक्षोभर निकटरे ऋषिवादर प्रज्ञार दीप्ति। यही भाव में श्री श्री ठाकुरंकर भावधारा प्रचार प्रसार निमंते कृष्ण प्रसन्न जोठाकू भी जाउथिले मुहूर्तक मध्य सेठाकर परिस्थिति परिवेश एवं श्रोता मंडली मानकर चिंताधारा को बुझी नहीं तदनुरूप श्री श्री ठाकुरंकर भावधारार जाजन इभली भाव में रखुले जे सेटा श्रोता मंडली मानक निकटरे गोटे हृदयस्पर्शी वातावरण सृष्टि करुला। जूलियस सीजरଙ୍କ भाषारे भिनी भिडी भिसी अर्थात आसिली देखिली जय करदेली। जूलियस सीजरଙ୍କର एई कथाटा कृष्ण प्रसन्नଙ୍କ निकटरे आक्षरिक अर्थे सुप्रयोज्य थिला। कारण से जेउठाकू भी जाउथिले सेठारे समस्तंकर अंतर जय करी आसुथिले। तांकु विदाय संबर्धना देबाको आसुथुवा समस्त लोकंकर आखि अश्रु सजल होई उठुथला। सबुठु इम्पोर्टांट हैला समस्तंकर संगे संभ्रमात्मक दूरत्व बजाय रखी सेमानंकर सत्ता को जय करी नेबार भली आचरण और व्यवहार थिला तांकर सहजात। ठाकुरंकर चौंबकीय व्यक्तित्वर जादुस्पर्श जा बहु गुण वर्जित हो उठिला। बेले बेले मो मनरे प्रश्न आसे कृष्ण प्रसन्न एत बड़ अभिजात वंशर संतान जहाँकर पिता थिले सुपंडित संस्कृत कॉलेजर अध्यक्ष जहाँकर घर को आशुतोष मुखोपाध्याय डाक्टर नीलरत्न सरकार भली मनीष मानकर सहज आसवा जावा जी सीवी रमण भली आंतर्जातिक ख्यातिसंपन्न वैज्ञानिकंकर प्रिय छात्र एवं सत्यन बोस मेघनाथ शाह ज्ञानचंद्र घोष प्रमुख विशिष्ट विज्ञानंकर अति घनिष्ठ आबाल्य कलिकता महानगर लालित प्रखर बुद्धि जुक्ति मननशीलतार अधिकारी से कौन पाई सेतेबेले तांको जीवनर यही सबु वैषयिक दिगर विपुल संभावनामय जीवन को पछकु ठेली देई कहार प्रेरणार छुटीगले से क्षुद्र पल्लीग्राम हिमायतपुर को ता भाविले बाह्यत मते विस्मयकर बोली मने हुए। कारण सेतेबेले सत्संगर ना थिला प्रतिष्ठा ना थिला ऐश्वर्य बा ख्याति बा वस्तुगत भाव आकर्षण किछि भी। हिमायतपुरर आश्रमर जीवन सेतेबेले थिला आर्थिक अस्वच्छलतार भरा शारीरिक स्वाच्छंद वर्जित जीवन यापन आउ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को प्राणकेन्द्र भाव में जीवन में स्थापन करी नरनारीर गोटे दल
ସହଜ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ନାମ ଧ୍ୟାନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦର ଉଚ୍ଛଳତା। ଏଇ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମର ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଦିଗର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଜୀବନକୁ ପଛକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ପରମ ସମାଧାନକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ସେଦିନ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ ଅସ୍ଥିର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ସ୍ଥିର ପ୍ରତ୍ୟୟୀ ଉତ୍ତର। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଗଣିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ଓ ଘନିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଭାବରେ ବୈଷୟିକ ଓ ପାର୍ଥିବ ସାଫଲ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ବ୍ୟାପାରଟି ସ୍ୱଭାବତଃ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟକର ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହିଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ଓ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁରୋଧ, ଉପରୋଧ, ଆଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କିଛିରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟର ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟିଏ ଚୂଳ ମଧ୍ୟ ହଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁନିଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଘଟଣାରେ। ପିତା କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଉଜିରପୁରରେ ପିତାଙ୍କର ରୋଗଶଯ୍ୟାର ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପାବନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ମୁମୂର୍ଷୁ ପିତା ବାର ବାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାରୁ ଘରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କର ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ବରିଶାଲ ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ରମେ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଉଜିରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେହି ଚିଠିଟିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ପାବନାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚିଠିଟିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲେଖିଥିଲେ, ଦାଦା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରି ପିତାଙ୍କ ହିଁ ନିମନ୍ତେ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏବେ ହିଁ ବିସ୍ମୟର କଥା ଏହି ଯେ ଚିଠି ପାଇବାର ଆଗେ ହିଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଅନ୍ତରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସନ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ହିମାୟତପୁରକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅଭିପ୍ରାୟ ପୂରଣାର୍ଥେ। ବାହ୍ୟତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କର୍ତ୍ତୃକଙ୍କର ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶର ପଛରେ ଅଛି ଗୂଢ଼ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷା, ଯାହାର ଅନ୍ୟଥା କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ଅନର୍ଥ ବଢ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଲେଖା ସେହି ଚିଠିଟି ପରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଷମା ଦେବୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚିଠିଟି ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାର ଚିଠି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀରେ ବା ଜାତକରେ ଆନୁମାନିକ 29 ଆଉ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ସେତେବେଳେ ପାବନାର ଆଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ବୟସରେ ସିଏ ମରଣବ୍ୟାଧି ଟାଇଫଏଡ଼ରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିଜର ଘର ବରିଶାଲର ଉଜିରପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିତା ଓ ଦିଦି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି କୋଷ୍ଠୀ ଫଳର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁର୍ଭାବନାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଏ ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଓ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ବିନିଦ୍ର ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଘେରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଟାଇଫଏଡ଼ ରୋଗର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନଥିବାରୁ ବସ୍ତୁତଃ ସେଇଟା ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ୍ରମ ଅବନତିର ଦିଗରେ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ କି ଭାବେ ଯେମିତି ଅକସ୍ମାତ୍ ଚରମ ଅବସ୍ଥାରୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବାର ଦିଗକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଲାଭ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ। ସର୍ବଗ୍ରହ ଦୋଷ ଭଞ୍ଜନ ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲେ ହିଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କୋଷ୍ଠୀଫଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବରେ ନିବାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ ଦିନ ଘଟଣାରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ସରସ ମନର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରୀତିପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଜବାନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦ୍ଧୃତିର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ କହିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ମିଜାଜ ଆମେମାନେ ଧରିପାରୁନା। ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭର୍ସନାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟି କଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନର କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି କାଲି ବାବା ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବହିପତ୍ର ଧରିକି ସକାଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଗଲେ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବେରସିକ ତୁମେମାନେ, ଏମିତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ତୁମେମାନେ ବର୍ବରଙ୍କ ଭଳି ବହି ନେଇ ବସିଛ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତବଲା? ନେଇ ଆସ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ଏବେ ଗାଣ ବଜାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁବାର ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବାର କଥା
कृष्णप्रसन्न को कहते किंतु ठाकुर जीवनी सी लिखिबेनी न लिखिबार सपक्ष तांकर थिला एक अपूर्व जुक्ति जोटा कि केवल तांको ही माने। कृष्णप्रसन्न कहती महापुरुषों जीवनी लिखा संभव नुह, श्री श्री ठाकुर जीवनी लिखा जाए ना। तांको मतरे जदि महापुरुषों जीवनी लिखा हुए ताले लिखा हुए किछि घटना किछि कथा, किंतु श्री श्री ठाकुरंकर आखिर दृष्टि तांकर वचन वैशिष्ट्य तांकर कंठस्वर जादू अपरूप देहभंगिमा को किए वर्णना करि परिबो। ता छड़ा कृष्णप्रसन्न यही प्रसंग आहुरी मध्य कहती जेतेबेले ही सी श्री श्री ठाकुर निकट को जाती सामना को जाती सी मन करती श्री श्री ठाकुर संपूर्ण अन्य रकम नूतन अनन्य, तेबे तांकर जीवनी से किभली भाव लिखिबे। तांको मतरे श्री श्री ठाकुर जीवनी विषय किछि लिखिबा माने ही आहुरी मध्य विपुलतर किछि बाद पड़ीजिवो। अगाध ज्ञान तृष्णा थिला कृष्णप्रसन्न प्रकृतिर गोटे विराट अंश। जेकोसी विषय अपरिसीम आग्रह नहीं पढ़ाशुणा करती एवं जेतेबेले ही पढ़ती आदर्श छात्रर भली पढ़ती। देवगुरु को आसिबार मध्य बेस किछि दिन परे श्री श्री ठाकुर निर्देश रे पाणिनि व्याकरण अध्ययन करने को मनस्थ करती। से खोजती पाणिनि व्याकरण काहाठू शिखिबे एवं शेष में संधान पाती देवघर पाखापाखि गोटे ग्राम जड़े पाणिनि पंडित अछंती। तांको नहीं आसती निज घर को एवं धूली दूषरित ग्रामवासी से पंडित महाशय को अति जत्न रे बसई एकबारे साष्टांग प्रणिपात करी बाध्य छात्रंक भली पाठ आरंभ करती प्रौढ़ कृष्णप्रसन्न। आउ थरे तांकर प्राक्तन सहपाठी जड़े गणितर अध्यापक आसीथिले तांको घर को। अत्यंत व्यग्र ही कृष्णप्रसन्न तांको कहिले तुमे आसीच भल करच, केते दिन बेस अंकर चर्चा कराजिबो, सबू भूली जाइछि। ए अध्यापक जेते दिन तांको घरे थिले सेते दिन रीतिमत नियम करी तांको संगरे कृष्णप्रसन्नकर दुरूह गाणितिक तत्वर चर्चा चालुथिला। ज्ञान विज्ञान संक्रांत जेकोसी आलाप आलोचना थिला तांको निकटरे एकांत विनोदन। श्री श्री ठाकुरंकर शिक्षादर्श बास्तवायित होई उठिथिला तांकर अति निकटस्थ योग्य सहचर कृष्णप्रसन्नकर जीवन चलनार मध्य देई। ठाकुर ही थिले तांकर सर्वक्षणर ध्यान और भावना। से कहती ठाकुर आम पई केते परिश्रम न करिसंती, कहिबाकू गले श्री श्री ठाकुर ही एकबार हाथ धरी सबु कर्म को अभ्यस्त करैछंती। आश्रम रे सेतेबेले बहुत पैसार अभाव थाए, दी बेला खाइबाकू मध्य जुटेना। तारी मध्य हुए तो कौनसी कर्म प्रतिष्ठान गढ़ी तोलिबा पई श्री श्री ठाकुरंकर इच्छा हुए, सेथिपाई टंकार प्रयोजन हुए। पठै दियंती कलिकता को, कहि दियंती जांतु भिक्षा करी संग्रह करी नहीं आसंतु। अवस्था सेतेबेले एमिति थिला जे कलिकता जिबार पाथेयटा संग्रह करिबा मध्य कष्टसाध्य। श्री श्री ठाकुर इच्छा को परिपूर्ण करिबार एकांत अदम्य इच्छा थिला कृष्णप्रसन्नकर। भक्त और भगवानकर चिरंतन लीला एकमात्र तांकर ही परिकल्पित, तांक द्वारा ही निर्दिष्ट। बहु जीवनर शुभ संस्कार मनीष को उपयुक्त करि तोले तांकर लीलार सहकारी हिसाब रे। आहुरी मध्य तांकर सहचर्य आहुरी मध्य व्याप्ति आहुरी प्रसार बा क्रमागति उन्नतिर पथे परिचालित करे। प्रिय परम को बुझ जेतेबेले मनीष मानक मध्य आसे सेतेबेले मनीष माने हुअन्ति निर्लिप्त निरासक्त। एकमात्र प्रिय परम का आशा पूरण मध्य ही खोजी पाती जीवनर सार्थकता। यही सार्थकता पाइथिले कृष्णप्रसन्न भट्टाचार्य। धीरे धीरे आश्रमर पट परिवर्तन होइथिला। ठाकुरंकर इच्छारे सत्संगर कर्ममुखर विभिन्न प्रतिष्ठान गढ़ी उठिथिला। विपुल ग्रंथराजिर प्रणयन होइथिला। गढ़ी उठिथिला ऋतिक संघर व्यापक आंदोलन। यही सबुकिछि मध्यरे श्री श्री ठाकुरंकर सहचर थिले कृष्णप्रसन्न। बंगाब्द 1345 आषाढ़ मासरे ऋतिक संघर प्रतिष्ठा हुए। यही समय श्री श्री ठाकुर 6 जन ऋतिक, अर्धशताधिक प्रति ऋतिक एवं केतेश सहप्रति ऋतिक मानक दीक्षादानर अनुमति दियंती। तांकर एही कर्मयोग्यर सर्वाधिनायक रूपे मनोनीत करंती कृष्णप्रसन्न भट्टाचार्य को। तांको भूषित करंती ऋतिकाचार्य उपाधि रे। बंगाब्द 1346 साल रे दीक्षार पद्धति एवं प्रयोजनीय समस्त ज्ञातव्य तथ्य सन्निवेशित करी ऋतिक बही छपा हुए एवं आषाढ़ मासर अधिवेशनर दीक्षादानर अधिकार प्राप्त प्रतिटी कर्मी को दिया हुए। ऋतिक संघर कलेबर क्रमे वृद्धि प्राप्त होई वर्तमान जो विशाल आकार धारण करिछि तार पुरोधा थिले ऋतिकाचार्य कृष्णप्रसन्न भट्टाचार्य। बंगाब्द 1369 साल चैत्र मासरे 68 वर्ष बयसरे देवघरस्थ बासभवन एही महातापसंकर मानवदेहर चिर विश्राम घटे। तांकर तिरोधान पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉल रे आयोजित शोकसभार विशिष्ट गणितज्ञ देवप्रसाद घोष स्मृतिचारण करी तांको उद्देश्य रे कहती जे कृष्णप्रसन्न से समय एक असाधारण दीप्तिमान विज्ञानर छात्र थिले। हठात से जानिया को पाइले जे कृष्णप्रसन्नकर मस्तिष्कर विकृति घटी एवं सी कोठारे गोटे आश्रम को जाई सन्यासी हो जाइछंती। किंतु परवर्ती काल रे देवघर आश्रम जाई देवप्रसादंकर एही भ्रांत धारणर निरसन हुए एवं देवप्रसाद घोष देवघर को आसी बुझी पारती जे कृष्णप्रसन्न अनंत शक्तिर उत्संक निकटरे निजको समर्पण करिछंती।
ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ନିରଳସ ସଂଗ୍ରାମର ବହୁ ଇତିହାସ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳରେ। ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ମିଶିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜିର ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ପ୍ରାଣଦୋନା। ଐହିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସୀମା ପାର କରି ଇଷ୍ଟାତ୍ମ ତାଙ୍କର ଚିର ଅବନୀଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ବହମାନ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି କିଛି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଜୟଗୁରୁ।